Students, so in this video we are going to see Unit 4 Prose My Reminiscence written by Rabindranath Tagore. So what is reminiscence? What is reminiscence? So reminiscence is nothing but a story that told about the past event remembered by the narrator. So past event by the narrator. So who is the narrator here? Who's the narrator? Rabindranath Tagore is the narrator. So Rabindranath Tagore is saying a story about his past life. That is called My Reminiscence. Reminiscence means a story that told about a past remembered by the narrator. So see the warm-up part. So see this picture. Beauty lies in beholder's eye. So in this picture they have given a caption, beauty lies in the beholder's eye. So what is beholder? Beholder means so beauty, அதாவது அழகுங்கிறது நம்ம பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி தான். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் திஸ் கேப்ஷன். Now see the warm-up part. Read the quotate and observe the picture. So you should read this quotate. Beauty lies in the beholder's eye and observe the picture. Now after reading this caption, observe this picture, how beautiful it is. So by seeing this picture is there is a rain, there is a river fall, and also there is a tree, mountain, and there are also rocks, everything. So you can see this picture and you can admire this picture. Complete this graphical organizer. So below the picture they have given you a graphical organizer and you have to complete this. Remember to use suitable adjectives. So in this graphical organizer you need to use suitable adjective. So for example they have given you example, elegant waterfalls. So there is a waterfalls and they have given adjective word elegant waterfalls. So now what is the next? So there are trees. You can say there is a tall green trees, and also there is a sky. So on the top of the picture you can able to see the sky. So we can use clear blue sky or blue sky or clear sky, however you can want to use. Next you can see some of the rocks beside the river fall. So you can use smooth shining rocks or shining rocks. You can see the mountains on the top of the picture. So you can use as majestic mountains. So like this you need to describe this picture using adjectives. Now we can see about the author. So My Reminiscence is written by Rabindranath Tagore. About the author, Rabindranath Tagore, born on 1861 and 1941. So Rabindranath Tagore was born on 1861 and died on 1941. So he is a Nobel Prize winner. So he got Nobel Prize, and also he is a Bengali poet. Poet means who is writing a poem is called as a poet. So he is a Bengali poet and author and philosopher. Philosopher means Tattvalar. And artist. Artist means who used to draw. A picture is called as an artist, and also an educator who wrote Geetanjali. So the work Geetanjali is published on 1912 and it is a very famous work of Rabindranath Tagore. And also he is a songwriter also. He used to write many songs also. And see, My Reminiscence was written and published in his 50th year, shortly before he started on a trip to Europe and America for his falling health in 1912. So My Reminiscence is written and published in the year of 50th year. So that is when Rabindranath Tagore is age of 50th, அதாவது எங்களோட 50வது வயசில் தான் வந்துட்டு என்னது மை ரெமினிசன்ஸுங்கிற ஒரு ஒர்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. எப்போனா வந்துட்டு 1912. இது எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா, எதனால் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா, ஷார்ட்லி he went to a trip to ஈரோப் அண்ட் அமெரிக்கா. ஸோ ஒரு ட்ரிப் ஈரோப்புக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் போனப்போ எதுக்கோசரம் போனாங்களோ அவங்க உடல்நிலை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்க வந்துட்டு ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்துடலான்னு போகும்போது அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த மை ரெமினிசன்ஸுங்கிற ஒரு ஒர்க்கை வந்து எழுதினாங்க. ஸோ மை ரெமினிசன்ஸ் இஸ் அ
Already I told you what is the meaning of my reminiscence. My reminiscence means a story told about the past events remembered by the narrator. So அவங்களோட past life பற்றி சொல்கிறது தான் my reminiscence. So this work my reminiscence is written in 8 parts. So 8 partsல எழுதியிருக்காங்க. And also in that 8 parts there are 44 subcategories. So my reminiscenceங்கிறது 8 பார்ட்ஸில் எழுதியிருக்காங்க. And also this 8 parts has been subcategorized into 44 parts. And this my reminiscence நம்மளோட புக் பார்ட்டில் வந்திருக்கு இல்லையா, நம்மளுக்கு லெசனாக ப்ரோஸாக கொடுத்துருக்காங்களா, அது வந்துட்டு எந்த பார்ட்லேருந்து எடுத்தாங்கன்னா 32nd பார்ட்டில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க. 32nd பார்ட்டில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த பாட்டோட நேம் என்னென்னா ரிவர் சைடு. பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ரோஸோட நேம் வந்துட்டு மை ரெமினிசன்ஸ்ன்னு இருக்கு. பட் ஆக்சுவலாக இது 32nd பார்ட்லேருந்து எடுத்ததுனால அந்த பாட்டோட நேம் என்னென்னா ரிவர் சைடு. ஸோ நம்ம இந்த ரிவர் சைடுக்கான ஒரு ஸ்டோரியை தான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். Glossary. Ineffable. Beyond expression, too great to be expressed. Ineffable means we can't, அதாவது வார்த்தைகளே இல்லை, அந்த ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ineffable. Longitude, moving slowly. Planitude, sounding sad, அதாவது சோகமாக, அதோட சவுண்டு வந்து ரொம்ப சோகமாக கேட்குற சவுண்டு. Ministration, the act of helping or caring. ஸோ ஒருத்தங்களை வந்துட்டு கேர் பண்ணுறது, ஹெல்ப் பண்ணுறது. ரொபாட், காஸ்ட்னால் ரீசன். ஸோ ஒரு இதுக்கான ரீசன் சொல்கிறது. கிளஸ்டரிங், ஃபார்மிங் அ குரூப். ஸோ ஃபார்மிங் குரூப், ஒரு குரூப்பாக வந்து செய்கிறது தான் வந்து கிளஸ்டரிங். பெல்ஜிங், டு லெட் ஏர் கம் அப். ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்டொமக், நம்மளுக்கு பசியாக இருக்க போகும்போது ஒரு சவுண்ட் வரும் இல்லையா ஸ்டொமக்லேருந்து, அதுதான் டு லெட் த ஏர் கம் அப். ஸோ யாப்போன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்துட்டு பெல்ஜிங். வெரிட்டபிள், மோர் எக்ஸைட்டிங்னா ரொம்ப மென்மையானது. வெரிட்டபிள்னால் ரொம்ப மென்மையானது. க்ராப்னால் வந்துட்டு க்ளோத்ஸ். So now we can start the story. When I returned home from the outset of my second voyage to England, my brother Jyotindra and sister-in-law were living in the riverside villa at Chandranagore, and there I went to stay with him. So he is returned from our second voyage டு இங்கிலாந்து. ஸோ இவர் வந்துட்டு செகண்ட் வாயேஜ் இங்கிலாண்டுக்கு போயிட்டு செகண்ட் வாயேஜ் போயிட்டு இங்கிலாண்டுக்கு போயிட்டு எங்கே வராரு, அவங்களோட பிரதர் வீட்டுக்கு வராரு. வாட் இஸ் த பிரதர்ஸ் நேம்? ஜோதித் இந்திரா and with his brother, his wife is also living in the riverside villa at Chandranagore, and there only he also stayed with them. ஸோ இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்துட்டு செகண்ட் வாயேஜ் இங்கிலாண்டுக்கு போயிட்டு ரிட்டன் எங்கே போகிறாங்க, அவங்களோட பிரதர் வீடு இங்கே. அவர் பேர் என்ன? ஜோதித் இந்திராவும் அந்த அவங்களோட பிரதரோட வீட்டில் வந்து ஜோதித் இந்திரா அவங்க பிரதரும் அவங்களோட ஒய்ஃபும் வந்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அவங்க எங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னா சந்திரநாகூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அது வந்துட்டு ஒரு ரிவர் சைடு வில்லா. ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே செகண்ட் வாயேஜ் முடிச்சுட்டு அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணுறாரு. The Ganges again those ineffable days and nights. So the Ganges again. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கேஞ்சஸ் அந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களோட வீடு வந்துட்டு ஒரு ரிவர் சைடு இருக்குது. ஸோ கேஞ்சஸ் அந்த ரிவர் சைடு வந்துட்டு ஒரு வில்லா மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு த கேஞ்சஸ் அகெயின், மறுபடியும் நான் இந்த ரிவரை பார்க்குறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்துட்டு அந்த ரிவரை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது, அதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. த கேஞ்சஸ் அகெயின் தோஸ் இன்எஃபபிள் டேஸ் அண்ட் நைட்ஸ். ஸோ என்னால் வார்த்தைகளால் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாத இரவுகளும் பகல்களும் நான் வந்துட்டு இந்த ரிவரை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த ரிவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. லாங்கிடியூட் வித் ஜாய், சேட் வித் லாங்கிங். ஸோ லாங்கிடியூட் வித் ஜாய்னா அந்த மூவிங் ஸ்லோலி, அந்த ரிவர் எவ்வளோ மெதுவாக
மூவ் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் சொல்கிறாங்க லாங்கிடியூட் வித் ஜாய். ஸோ அது அந்த ரிவர் வந்துட்டு ரொம்ப மெதுவாக வந்துட்டு ரொம்ப ஜாயாக வந்துட்டு மூவ் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ சேட் வித் லாங்கிங். ஸோ ரொம்ப தனிமையாக இருக்க போகும்போதும் அந்த இடமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட லைஃப்பை வந்துட்டு ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாகவும் வந்துட்டு அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். இல்லை நம்ம வந்துட்டு லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறோம்னாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர் சைடில் அந்த கேஞ்சஸை பார்த்துக்கிட்டு அந்த ரிவர் அப்படியே அழகாக மெதுவாக ஃப்ளோ ஆகிறத பார்க்கும்போது we can able to get a peaceful mind. Attend to the plaintive babbling of the river along the cool shade of its wooden banks. So and also he is describing the river which is flowing in front of him. So அது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா பேப்லிங், அதாவது குழந்தைங்க பேசுகிற மழலை பேச்சிருக்கலையும் அதுதான் வந்துட்டு பேப்லிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேப்லிங் அந்த சவுண்ட் அந்த குழந்தைங்க பேசுகிற மாதிரி ரொம்ப மெதுவாக வந்துட்டு நகர்ந்து போகுது. ஸோ இன் அ கூல் ஷேட் ஆஃப் இஸ் வுட்டன் பேங்க்ஸு. ஸோ சுற்றிலும் வந்துட்டு அந்த ரிவர் சுற்றிலையும் அது வுட்டன் ஷேட்ஸ் ஆஃப் த பேங்க், அதாவது ஒரு ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா கவர் ஆகி நல்லா அந்த பேங்க்னால் ரிவரை தான் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ரிவரே வந்துட்டு அந்த ஒரு நல்ல கோல்ட் ப்ரீஸாக வந்துட்டு நல்லா எல்லா ட்ரீஸும் நல்லா ஷேடாகி நல்லா கவர் ஆகி நல்ல ஒரு கோல்ட் ப்ரீஸாக அப்படியே அமைதியாக அந்த ரிவர் வந்துட்டு மூவ் ஆகுது. ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டு நாய்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பேப்லிங், அதாவது சில்ட்ரன்ஸ் பேசுகிற மாதிரி அந்த சவுண்டில் வந்துட்டு அந்த ரிவர் அப்படியே அழகாக அமைதியாக வந்துட்டு நகர்ந்து போகுது. This Bengali sky full of lights, this south breeze, this flow of the river, this right royal laziness, this broad lecture stretching from horizon to horizon and from green earth to blue sky, and all these were me as a food and drink to the hungry and thirsty. So now he is explaining about the river only. So this Bengali sky full of lights. So now he is describing the sky. The Bengali sky is looking like a light. அதாவது அந்த வானங்கள் வந்து அப்படியே வந்துட்டு லைட் போட்ட மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ திஸ் சவுத் ப்ரீஸ், அதாவது அந்த சவுத் ப்ரீஸ் அந்த கூல் ஏரை தான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. திஸ் ஃப்ளோஸ் டு த ரிவர். ஸோ அந்த கோல்ட் ப்ரீஸ் வரப்போகும்போது அது என்ன பண்ணுது, அந்த ரிவரை வந்து மெதுவாக வந்து ஃப்ளோ மெதுவாக அந்த ரிவர் வந்துட்டு மூவ் ஆகுது. திஸ் ரைட் ராயல் லேசினஸ். அண்ட் ஆல்சோ அந்த ரிவர் வந்து வேகமாக அந்த தண்ணி வந்து வேகமாக சலசலன்னு போகும், மெதுவாக நின்று நிதானமாக வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ எப்பயுமே வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல நிற்காது, ரிவரில் கண்டினியூஸாக அது வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க, ரொம்ப வேகமாக போகாமல் ரொம்ப லேசினஸும் இல்லாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரி மெதுவாக வந்துட்டு அந்த ரிவர் வந்து போகுது. திஸ் ப்ராட் லெக்சர் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரம் ஹரிசான் டு ஹரிசான்டன். ஸோ இங்கேருந்து அதாவது அந்த ரிவர் வந்து ஃப்ரம் த ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, நல்ல ஸ்ட்ரெச் ஆகி ப்ராடாக இல்லை அப்படியே மெதுவாக. லெக்சர்னால் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக ரெஸ்ட் டைம். ஸோ நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி அப்படியே மெதுவாக வந்துட்டு அந்த ரிவர் பாத்தில் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஃப்ரம் க்ரீன் எர்த் டு ப்ளூ ஸ்கை. அண்ட் ஆல்சோ நவ் ஹீ இஸ் டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் த எர்த் டு ஸ்கை. ஸோ இந்த பச்சை பசேருன்னு இருக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த ஸ்கை வரைக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆல் தீஸ் வேர் மீ as a food and drink to the hungry and thirsty. ஸோ இதெல்லாம் இந்த அட்மையர்சேஷன் இந்த பியூட்டினஸ் தான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்டு மாதிரி, எனக்கு வந்து ஹங்க்ரி மாதிரி, என்னோட ஹங்க்ரியும் என்னோட தேர்ஸ்டியும் வந்துட்டு இந்த பியூட்டினஸ் தான் வந்துட்டு எனக்கு ஃபுட்டு மாதிரி ட்ரிங்க் மாதிரி வந்துட்டு இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. Here it felt indeed like home, and these I recognize the miniature of a mother. So when I see this nature, when I see this beautiful nature, when I see this mountains and this river, I feel that is like my home. இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கிறதுனால இது வந்துட்டு என்னோட வீடு மாதிரியே எனக்கு வந்துட்டு தோணுது. And also he is thinking that the caring of the nature is like a caring of my mother. So I recognize, நான் என்ன யூகிக்கிறேன்னா இந்த கேரிங், இந்த ஒரு நேச்சர், இந்த ஒரு அட்மைரைசேஷன், இந்த ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சியோட நேச்சர் வந்து எங்கள் அம்மா என்ன கேர் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he is saying that. So remaining part of the lesson we can see in next video. Thank you.